जय जगन्नाथ ओडिशावासी। तो आज भिडियोटी गोटे छोट प्रश्न स्टार्ट करवा। जदि मु पचारे रावणर जन्मस्थान केउंठी तो आपण मानकर उत्तर आसीबो लंका। एवं लंकार नाम कौन ना श्रीलंका। जदि श्रीलंका विषय आउ कौन जानि से पचारिबी तेबे किए रामायण निर्मित राम सेतु नचेत क्रिकेट खेलाड़ी नाम जमिति कुमार सांगाकारा, लासित मालिंगा, महिला जयवर्धने ये भाया किसी उत्तर कहिबे। तो आज को प्राय 20 वर्ष तले जेबे आमे मोबाइल धरु नथिले नचेत कीपैड मोबाइल धरुथिले तो से समय न्यूज जानिया पई आमे रेडियो नचेत टीवी ऊपर निर्भर करथिले। तो मार्क करथबे से समय न्यूज चैनल रे आम पड़ोसी देश श्रीलंकार राजनीतिक माहौल विषय सबले चर्चा चलता। तो से सब जिनस भारत में देखार कारण यह थिला जे श्रीलंका रे रहउतबा तमिल लोक मानक ऊपर होउतबा बारंबार अत्याचार, जार फलस्वरूप आम देश में रहउतबा तमिल लोक माने भारत सरकार विरुद्ध में करुतबा बारंबार आंदोलन। तो 3 दशंधि धरी चली आसुवा श्रीलंकार गृहयुद्ध किपरि भारत राजनीतिक समस्या सृष्टि करथिला, जार फलस्वरूप आम भारत पूर्वतन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को तमिलनाडु से पेरुम्बुदुर बोमा विस्फोरण हत्या कर दिया जाइथिला। तो यह पछरे संपूर्ण कारण रहस्य और इतिहास आज आम गोटे भिडियो जानिबा। आम भूगोल बारे पढ़िचे आम भारतर पूर्व पटे आम ओडिशा राज्य अच्छी एवं आम ओडिशार पूर्व दिगरे अच्छी बंगोपसागर एवं आम भारतर दक्षिण अच्छी भारत महासागर। तो से भारत महासागर मध्य चारिपटु जलमग्न गोटे देश श्रीलंका, जार कि क्षेत्रफल आम ओडिशार ऑलमोस्ट अधा हेबो। सेठी गोटे समय भारत भली पर्तुगीज, डच एवं पर इंग्रेज माने शासन करथिले। तो पर्तुगीज माने आसीबा परठु श्रीलंकार नाम सिलोन ऑलरेडी पड़ी जाइथिला एवं सेही सिलोन रे मेजॉरिटी रे सिंहली भाषी लोक माने रहउथिले एवं माइनॉरिटी रे तमिल लोक माने रहउथिले। तो तांकर जदि हमें अवस्थिति देखिबा दक्षिण, पश्चिम और मध्य भाग रे सिंहली भाषी लोक एवं उत्तर एवं पूर्व भाग रे तमिल लोक माने रहउथिले। जेउठी सिंहली लोक माने बौद्ध धर्म को मानुथबा बेले तमिल लोक माने सेठी हिंदू धर्म को मानुथिले। पुनश्च 1803 मसीहा बेलू जमती आम ओडिशा इंग्रेज मान अधीन को आसी जाइथिला, तो सेमती 1800 मसीहा आसला बेलू श्रीलंका मध्य इंग्रेज मान शासनाधीन होइथिला एवं इंग्रेज मान आसिबा परे भारत भली श्रीलंकार मध्य आधुनिकीकरण आरंभ हो जाइथिला एवं से आधुनिकीकरण प्रभावटी श्रीलंकार उत्तर एवं पूर्व भाग में बहुल मात्रा आरंभ होइथिला। तेणु स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस सबु जिनस श्रीलंकार उत्तर और पूर्व भाग में बहुल मात्रा बढ़ी चलला, जार फलस्वरूप सेठार तमिल माने से जिनसर बहुल मात्रा सुविधा पाइले एवं धीरे धीरे से माने शिक्षित लगे। जेहेतु पाखापाखि सब जिन अलरेडी रही जाइथिला तो धीरे धीरे से शिक्षित होगा लगे एवं जहाँ सब श्रीलंकार एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, गवर्नमेंट जॉब सब पोजिशन आसीगला से तमिल लोक मैंने रिक्रुट होगा लगे। तो यहीपरि भाव में अल्प संख्यक तमिल लोक मान हाथ में संपूर्ण श्रीलंकार शासन भार आसीगला। पुनश्च 20 शताब्दी आसला बेलू भारत भली श्रीलंकार स्वाधीनता पाइबा इंग्रेज मान विरुद्ध में अलरेडी समस्त एकजुट हो आंदोलन करने आरंभ कर देथिले, जार फलस्वरूप 1948 मसीह इंग्रेज माने श्रीलंका छाड़ी चली जाइथिले एवं इंग्रेज माने छाड़ी जिबार किछि मास मध्यरे श्रीलंकार गादी को किए संभाळिबो ताकू नै मध्य सेठी पावर स्ट्रगल आरंभ होइगला, जार फल रे पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होला एवं वोटिंग सिस्टम मध्य समस्त हाथ में रहिला। जेहेतु सेठी बहुल मात्रा सिंहली भाषी लोक माने रहउथिले तो गवर्नमेंट मध्य ताकर हैला। तो सरकार गढिबार किछि मास मध्यरे एई भलिया किछि आईन कानून प्रणयन करागला जहा कि कंप्लीटली सिंहली लोक मानक फेवर रे रहिला एवं तमिल लोक मानकर अधिकार को बाईपास कर दिया गला एवं कंप्लीटली तमिल लोक मानक स्वर को दबी दिया गला। जेमिति कि तमिल लिटरेचर, मैगजीन, पेपर जहाँ सब तमिल संस्कृति सह जड़ित थिला से सब जिनस को श्रीलंका रे बैन कर दिया गला एवं 1956 मसीह इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज हटाई सिंहली कर दिया गला। जेहेतु इंग्लिश भाषाटी बहुत सिंहली एवं तमिल लोक मान पई सुविधा थिला, किंतु जेहेतु सरकार वर्तमान सिंहली भाषा मानकर आसी जाइछि तो सेति पई इंग्लिश भाषा को अनऑफिशियल कर दिया जाई ऑफिशियली सिंहली भाषा को थपी दिया गला एवं समस्त तमिल लोक मान पई सिंहली भाषा को बाध्यतामूलक कर दिया गला, जार फल रे धीरे धीरे एजुकेटेड तमिल लोक माने वर्तमान अन एजुकेटेड हेबाक लागिले। परे 1970 मसीहा आसिला बेलू पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मध्य लागू करागला, जार फल रे तमिल स्टूडेंट मानन पई स्कूल और कॉलेज रे किछि लिमिटेड सीट दिया गला, नचेत केतरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रो तंग बैन कर दिया गला एवं किछिटा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मानन पई लिमिटेड सीट कर दिया गला, जार फल स्वरूप रे तमिल लोक माने अंडर ग्रेजुएट हेबाक लागिले एवं तांको मध्य अनएम्प्लॉयमेंट हार बहुत रेट रे बढ़ी बढ़ी चलला। तो विगत किछि वर्ष मध्य घटुवा एई सब घटनावली तमिल युवक मानक विद्रोह करबा एवं अस्त्र शस्त्र उठिया पई बाध्य कर देइथिला। तो सेही युवक मानक मध्यरु जणे भेलुपिलै प्रभाकरण जे कि पूर्वरु एई सब जिंस देखि सही आस्तला 1975 मसीह रे आल्फ्रेड दुरियाप्पा जे कि श्रीलंकार एक शहर जाफनार से समय मेयर थिले, तांकू श्रीलंका सरकार को समर्थन करबा अभियोग रे हत्या कर देइथिला, जार फलस्वरूप रे पूर्वरु शांतिपूर्ण भावे होउतबा आंदोलनटी वर्तमान उग्र रूप धारण कला एवं तार कार्यकलाप एते उग्र थिला जे
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ତା ସମର୍ଥନରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେ 1976 ମସିହାରେ LTTE ବା ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ ତାମିଲ ଏଲମ ତାମିଲା ଭିତୁତୁଲାଇ ପୁଲିକଲ ବୋଲି ଏକ ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଗଠନ କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଦେଶ ଗଢିବା ବା ତାମିଲ ଏଲମ ଗଠନ କରିବା। ତ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ LTTE ରେ ଜଏନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ସଂଗଠନ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଲଢେଇ ଲଢୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1983 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼ିକି ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ତ 1983ରେ ଏମିତି ଏକ ଛୋଟ ମୋଟ ଲଢେଇରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆର୍ମିର 13 ଜଣ ସୋଲଜର ମରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାମିଲ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କ୍ରୋଧର ଲହର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଲହରଟି ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରହୁଥିବା ମାଇନୋରିଟି ତାମିଲ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଯାହାର ଫଳରେ 5000ରୁ ବି ଅଧିକ ତାମିଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ ତାମିଲ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାର କରିଦିଆଗଲା। ତ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର LTTE କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମେଡିସିନ ଏବଂ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପରେ 1987 ମସିହା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର LTTE କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଲିବରେସନ ଲଞ୍ଚ କଲା ଏବଂ ଅପରେସନରେ ବହୁତ LTTE ର ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ପୁମଲାଇରେ ତାମିଲ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ମେଡିସିନ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଏଡ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ସେ ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସେ ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଚାର୍ଡ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଗଲା, ଯେଉଁଠି ଭାରତର ମତ ଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରହୁଥିବା ତାମିଲ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମତ ଥିଲା ଭାରତ LTTE କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଭାରତ IPKF ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ପିସ୍ କିପିଂ ଫୋର୍ସକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ଦସ୍ତାବିଜଟି ଭାରତ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାକରଣକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭାକରଣ ଏ ଚୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲଢେଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏବଂ LTTE ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ IPKF ଏବଂ LTTE ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା। ପରେ 1988 ମସିହା ଆସିବା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ରାଣା ସିଂହେ ପ୍ରେମଦାସା ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଥିଲା ଯେ ଫରେନ୍ ମିଲିଟାରୀ ସଂଗଠନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ବାହାର କରିବା ବା IPKF କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ LTTE ମିଶି IPKF କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। VP ସିଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ IPKF କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପରେ ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏବଂ LTTE ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଠି LTTE ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ପୁଣି ଲଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏଥର LTTE ର ଟାର୍ଗେଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ପଲିଟିସିଆନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଭାରତରେ 1991 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ ହେବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭାକରଣ ଭାବିଲା ଯଦି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ IPKF କୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 21 ମେ 1991 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଶ୍ରୀ ପେରୁମ୍ବୁଦୁରରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ LTTE ର ଜଣେ ମହିଳା ସ୍କ୍ୱାଡର ମେମ୍ବର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇ ସୁଇସାଇଡ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ 1993 ମସିହାରେ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣା ସିଂହେ ପ୍ରେମଦାସାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୃହଯୁଦ୍ଧଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲା ଏବଂ କୌଣସି ମତରେ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଇଣ୍ଟରଫାୟାର କଲା ନାହିଁ। ପରେ 1985 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏବଂ LTTE ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହସ୍ତାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର 3 ମାସ ପରେ LTTE ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନାଭିର 2ଟା ସିପ୍ କୁ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଫନା ସହର ଏବଂ ତାମିଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରାକଡାଉନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ତାର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣରେ 2002 ମସିହା ସମୟରେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହସ୍ତାକ୍ଷର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଦେରଗାମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ 2005 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସେ ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିନ୍ଦ ରାଜପକ୍ଷ ନୋ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 2009 ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆର୍ମି ଜାଫନା ସହର ଅଧିକାର କରି ଶ୍ରୀ ମୁଲ୍ଲାଇଥିବୁ ଆଡିକି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମୁଲ୍ଲାଇଥିବୁ ଯାହାକି ପ୍ରଭାକରଣ ବା LTTE ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲାଷ୍ଟ ସହର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମୁଲ୍ଲାଇଥିବୁ ସହରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆର୍ମି ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ କରି ଭୀଷଣ ଗୋଳାବାରୁଦ ଯୁଦ୍ଧରେ 17 ମେ 2009ରେ ପ୍ରଭାକରଣକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା,
ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ LTTର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନରସଂହାରରେ କଣ ତାମିଲ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳିଲା? କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଜମି ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇଲେ? ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରହୁଥିବା ତାମିଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ? ତ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ହେଇଥିବ। এইଭଳିଆ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ ସହିତ। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର।